देखिए, भाजपा वालों को मैं जो आज के नेता है वो गुजरात से मैं बड़ी बड़ी बात ही जानता हूं। इनको कोई जवाब नहीं बचा था जब राहुल गांधी जी ने बोल दिया। सच में मैं भी हिंदू हूं और हिंदू क्या होता है उसका सही बात राहुल गांधी जी ने कहा। मुझे फक्र है कि मेरे नेता ने सही हिंदुत्व की बात की और वो सामने मोदीत्व है जो मेरे हिंदू मजहब को बदनाम करता है, बर्बाद करता है। हमारे मजहब में ये सिखाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं हिंदू, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है कि मेरे घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो आत्मा अमर है और वो किसी भी मजहब में किसी भी जगह पे वो पैदा हो सकता है और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम है। और इसमें सिखाया गया है कि आपको किसी को डराना नहीं है, डरना भी नहीं है। ये मजहब का बेस है, हमारे हिंदू धर्म का ये सिद्धांत है। भाजपा वालों ने क्या किया, छोटी राजनीति के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो हिंदू धर्म का सही मतलब है उसको पूरा उल्टा कर दिया। डराने का काम किया, मारने डालने का काम किया। अरे हमारा हिंदू धर्म तो वो है जिसको हम फक्र से कहते हैं कि चींटी अगर हमको काटती भी है उस चींटी को भी खाना दो, बाद में अपना खाना खाओ। इतना नोबल जिसको कहता है, इतना उम्दा जिसको कहते हैं, वो धर्म हमारा है। राहुल गांधी जी ने उसी की बात की। उन्होंने अभय मुद्रा की बात की। शिव जी का चित्र राहुल गांधी जी के हाथ में, भगवान शिव का फोटो देख के भाजपा वाले बौखला गए। उनको तो ये लगता है कि हिंदू मजहब पे बस हमारा ही ठेका है। अब राहुल गांधी जी शिव जी को लेके आ गए। इससे भाजपा को लगा कि असली हिंदू धर्म अगर समझ में आ जाएगा देश को तो हमारी तो दुकान को ताला लग जाएगा। तो ये बौखलाई हुई भाजपा राहुल जी की सही बात को किसी तरह से तरोड़ बरोड़ के गलत रखने की कोशिश करते हैं, पर इसमें इसको फायदा नहीं होगा। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। कल राहुल जी ने पूरी पार्लियामेंट में जिस प्रकार से मुद्दों को उठाया और इस देश को एक तरीके से तो आगाह किया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर और हमेशा इस देश की माइनॉरिटी को डराकर और हिंदुत्व के नाम एजेंडा पर अलग अलग जगह पर जिस तरीके से दंगों की राजनीति करती है उससे हमें लोग को समझने की जरूरत है। राहुल जी ने जैसे शिव जी का फोटो पार्लियामेंट में बता के कहा कि शिव जी क्या कहना चाहते हैं, वो अभय मुद्रा की बात राहुल जी कर रहे थे। वहां गुरु नानक की बात हो या बुद्ध की बात हो या महावीर की बात हो या यीशु ख्रिस्त की बात हो या हर जगह पे अपने धर्म में
जब भी ये बात करते तो अभय मुद्रा की बात करते हैं। उस बात को भारतीय जनता पार्टी राहुल जी के उस पूरे भाषण को काट कूट कर वो गंदी राजनीति, पहले से भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक गंदी राजनीति करती रही है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस को या कुछ इस विचारधारा को जो है वो इस तरीके से नुकसान किया जाए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक डर की राजनीति करना चाहती है। वो खुद डरे हुए हैं। जैसे राहुल जी ने शिव का फोटो दिखाया पार्लियामेंट में तो खुद अध्यक्ष महोदय डर गए। वहां पर सब लोग नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सब कोई डर गए, अवाक हो गए कि ये राहुल जी ये कर रहे हैं, इनको क्या कहना चाहते हैं। राहुल जी लगातार देश भर में पदयात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर जगह पे और सभी कार्यकर्ताओं को और देशजनों को कहते हैं किसी के डराने से नहीं डरेंगे। और हिंदू होने का मतलब है किसी पर हिंसा न करना। हिंदू होने का मतलब है सभी को प्यार करना, मोहब्बत करना। ये हमारी हिंदू होने की परिभाषा है। इनकी जो परिभाषा है वो दंगाइयों की परिभाषा है और उसको चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी आज हर तरीके से पूरा का पूरा एक ऐसा कुप्रचार करने में लगी है जिससे हमें लोगों को आगाह होने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों। સૌપ્રથમ તો શ્રી રાહુલ ગાંધીજીએ જે સંસદની અંદર નિવેદન આપ્યું હતું એ નિવેદનની અંદર સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે હિન્દુઓ છે કદી હુમલાખોર હોતા નથી, હિન્દુઓ હંમેશા સહિષ્ણુ હોય છે અને ભગવાન શંકર પહેલીવાર સંસદની અંદર ભગવાન શંકરને જો કોઈ લઈને ગયું હોય ને એમની આરાધના કરી હોય તો એ શ્રી રાહુલ ગાંધી છે। એટલે રાહુલ ગાંધી એ પણ કહ્યું હતું કે તમે નકલી હિન્દુઓ છો અને તમે અમને સર્ટિફિકેટ ના આપી શકો। અને આજે એમણે એ પણ કહ્યું હતું કે જે કાયર લોકો છે એ લોકો હિંસા કરે છે અને આજે આ બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓએ જે પ્રમાણે કાયરતાપૂર્ણ હુમલો કર્યો છે, હું ફરીથી અંડરલાઇન કરીને કહું છું, કાયરતાપૂર્ણ હુમલો કર્યો છે। અડધી રાત્રે 4 વાગે, અહીંયા 4 વાગે કોણ હોય? અહીંયા માત્ર ચોકીદાર હતા। દુઃખદ બાબત એ છે કે ચોકીદારના ધર્મપત્ની ઉપર હુમલો થયો છે, ચોકીદારના દીકરા ઉપર હુમલો થયો છે, એ પણ હિન્દુ હતા। અને એનેથી વધારે ચોકીદારની દીકરી કે જે સગર્ભા છે એની ઉપર પણ હુમલો કરવામાં આવેલો છે। આવા કાયરતાપૂર્ણ હુમલાને કોંગ્રેસ નકારી કાઢે છે અને કોંગ્રેસે આજે જે પણ અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી જોડે ચર્ચા કરીને અમે આગળની તો કાર્યવાહી કરવાના જ છીએ, પરંતુ આજે આપના માધ્યમથી હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના અને આ બજરંગ દળના જે ગુંડાઓ છે એમને કહેવા માગું છું કે આવો, દિવસે આવો, હથિયારો લઈને આવો, તમારે પથ્થર લઈને આવવું હોય પથ્થર લઈને આવો, તલવારો લઈને આવો, બંદૂકો લઈને આવો, અમે ઊભા છીએ। કારણ કે અમારી જોડે પણ હથિયાર છે અને અમારી જોડે હથિયાર છે સત્ય અને અહિંસાના હથિયાર છે। તમારા કાયરતાપૂર્ણ હુમલાથી અમે ડરવાના નથી। રાહુલ ગાંધીએ સંસદમાં કહ્યું છે કે દરેક ધર્મમાં લખેલું છે કે ડરો નહીં, અમે કોઈનેથી ડરવાના નથી કારણ કે સત્ય અમારી સાથે છે। આજે સવારે હું પણ અંબાજી મંદિરમાં પૂજા કરતો હતો, પૂજા કરીને આરતી કરીને બહાર આવ્યો ત્યારે અમને ખબર પડી કે આવા પ્રકારનો કાયરતાપૂર્ણ હુમલો થયો છે। સીધો જ મંદિરેથી હું અત્યારે અહીંયા આવ્યો છું। અમારા એઆઈસીસીના સેક્રેટરી ભાઈ નિલેશભાઈ પટેલ પણ સવારથી અહીંયા છે। અમે આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ કરવાના છે, પરંતુ ફરીથી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એમના જે આ પ્રકારના નકલી હિન્દુત્વની વાતો કરે છે, હકીકતમાં એમણે આજે આ પ્રકારનો કાયરતાપૂર્ણ હુમલો કરીને રાહુલ ગાંધીની વાતને યથાર્થ ઠેરવી છે। અને ખાસ છેલ્લે મારે કહેવાનું છે કે અમારા ઘરમાં પણ પૂજા થાય છે, અમારા ઘરમાં પણ તુલસી ક્યારે દીવા કરીએ છીએ, પાણી હારે પણ દીવા કરીએ છીએ, મંદિરોમાં પણ આરતી કરીએ છીએ। અમે હિન્દુ છે, અમને મહેરબાની કરીને તમારા જેવા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાયર લોકોનું હિન્દુત્વના સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી। કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની નીતિ વિશે રાહુલ ગાંધીજી જ્યારે બોલતા હતા ત્યારે એમણે વાત કરી કે આવનારા દિવસોની અંદર ગુજરાત રાજ્યની અંદર પણ કોંગ્રેસ પક્ષનું શાસન આવવાનું છે તે નિશ્ચિત છે। ત્યારે બોખલાહાટમાં આવીને માત્ર ને માત્ર હિન્દુત્વનો જૂઠો ભ્રમ ફેલાવીને એમના મળતિયાઓ દ્વારા અડધી રાત્રે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ખાતે આવીને પોસ્ટર ઉપર શાહી લગાડવામાં આવી। અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે અમે પણ ભૂતકાળમાં યુથ કોંગ્રેસ અને એનએસયુઆઈના હોદ્દેદાર હતા। વટથી સામી છાતીએ કહેતા હતા કે આજે બપોરે 2 વાગે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય ખાતે આવશું, તાળાબંધી કરશું અને આવા અનેક વિડીયો આપની સમક્ષ અમે રજૂ કરી શકીએ છીએ કે ધોળા દિવસે અમારા કાર્યકરોએ જઈ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની ઓફિસને તાળા માર્યા છે। પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ડરપોક કાર્યકરો
હંમેશા અડધી રાતે 3 વાગ્યા પછી અંધારામાં આવે, સ્પ્રે મારીને ભાગી જાય, અડધો ચડ્ડો પહેરીને આવ્યા હોય. આ કાર્યકરોને પણ અમારી ચેલેન્જ છે કે તાકાત હોય તો સામી છાતી આવો, અમે તમે કહેશો ત્યાં તમારી સામે ઉભા રહેવા માટે તૈયાર છીએ.